Hello students. In the last lecture, we have seen the organizational behavior as well. We had started the concept or the conceptual understanding about the motivation. Okay, so what is motivation? Motivation is the inner state of mind that energizes a person for acting something. Okay, or to have a act. So likely motivation means incitement or the inducement to act or move. Induce something is there which induce the person to act or move. Getting so in this lecture we are going to discuss about the types of motivation, then theories of motivation and the characteristics of motivation. Okay, so types of motivation, basically two types are there: intrinsic and extrinsic. The name itself explains intrinsic motivation, that means from the inner state of our mind. Getting so whenever you just help some physically challenged person, so that times it will make you happy. Getting somewhere in your heart at the soul, it you become happy. Getting so that happiness, likely, actually I would like to remind you that you might have watched that Kick movie of Salman. Okay, na? So that what he is telling about the kick, so that is actually the intrinsic motivation. कळलं ना? म्हणजे त्याला जी किक मिळते, आपण म्हणतो ना की हा ते भारी वाटलं एकदम, त्या मुलीच्या स्माईल मध्ये त्याला जी किक मिळाली की बाबा हा नाही असं काम करायला पाहिजे, बरोबर, आणि त्यानुसार तो काम करायला चालू होतो. दॅट इज ऍक्च्युअली द इंट्रिन्सिक मोटिवेशन. कळलं? आणि एक्सट्रिन्सिक मोटिवेशन, दॅट मीन्स दी पर्सन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम आउटसाइड. इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और समथिंग. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल, if you have worked well and you got monetary rewards from your parent, okay, so for getting the monetary rewards again and again, you will do such type of work. किंवा एखादा गाव असेल, त्या गावामधल्या एखाद्या शेतकऱ्याला कृषीरत्न पुरस्कार मिळाला, मोठा पुरस्कार मिळाला, तर त्याच्या आजूबाजूचा जर एखादा शेतकरी असेल, ही विल गेट मोटिवेटेड that this particular farmer, if he is getting that Krishi Ratna award, he is from my soil, he is from my area, still he is getting, so anybody from us can get this. I am doing very good farming, or the I am very clever one. मग त्याला जर मिळते तर मग मला पण मिळू शकतो, बरोबर ना? साहजिक गोष्ट आहे. सो दॅट काइंड ऑफ मोटिवेशन ज्यावेळेस असतं किंवा काय असेल, त्याला म्हणतात एक्सट्रिन्सिक मोटिवेशन. Then characteristics of motivation. First thing, individual differ in their motivation. The thing which get motivated or which motivates me may not for you. एखाद्या गोष्टीमध्ये मला इन्स्पिरेशन मिळतं, त्याच्यातच तुम्हालाही मिळेल नाही गॅरंटी देऊ शकत. कळलं ना? असं जर असतं किंवा काय असेल तर युपीएससी किंवा एमपीएससी मध्ये जे सक्सेस स्टोरी ऐकतात, म्हणजे अगदी अंगावर काटा उभा करणारे असतात, मग ते त्यातनं जर एखाद्याला मोटिवेशन मिळतं आणि तो आय एस होतो, पण तेच बाकीचे जे ऐकत असतात किंवा काय, त्यांना काहीच वाटत नाही. कळलं ना? ते तेवढ्या पुरतं मोटिवेट होतात, बाकी सोडून देतात. कळलं ना? तर मग हा प्रकार आहे. ऍक्च्युली इंडिव्हिज्युअल डिफर्स इन देअर मोटिवेशनल लेवल. इट इज अगेन हायली सिच्युएशनल. It is highly situational. How it is highly situational? I think in the last lecture I have given example of Neeraja. She is the youngest citizen of the India who get the Ashok Chakra award. म्हणजे जो सिव्हिलियनला दिला जातो किंवा काय असेल, तो अवॉर्ड सगळ्यात म्हणजे फार कमी 22 का 23व्या वर्षी तिला मिळाला. मग ती एवढी काय म्हणजे अगदी शूरवीर होती किंवा काय अशातला प्रकार नव्हता, तरी सुद्धा तिने एवढं धाडस केलं. वाय शी गेट मोटिवेटेड टू दिस सच काइंड ऑफ वर्क? बिकॉज ऑफ द सिच्युएशन. शी फेल्ट दॅट आय मस्ट डू समथिंग, आय मस्ट डू दीज थिंग्स. कळलं ना? ह्या गोष्टीचं हे प्रवासी असतील किंवा काय असेल, ही माझी जबाबदारी आहे. मग ती जबाबदारी तिने ओळखली आणि तिने ते धैर्य दाखवलं. कळलं ना? So this is the thing is, then motivation change. Motivation can be changed. आता तुम्हाला
sometimes this particular thing have motivated you people, but for the next time it may not. Getting? So motivation can be changed. It is expressed differently. Motivation is expressed differently by different person. कळलं ना? मध्ये पॉझिटिव्हली दाखवू शकतो किंवा निगेटिव्हली पण दाखवू शकतो, हे पण गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. Then sometimes the individual himself is not aware of his motivation. Sometimes why he is doing, he don't know, but when he realized that time, oh, I was forgiving these things. Getting? So sometimes the individual himself is not aware of such motivations. It is complex, yes, definitely, because if we create same situation artificially, you will not get motivated. Getting? So that manner actually it is complex in nature. Then determinants of the motivation. First thing, in the organization if you are talking, so definitely what motivate the individual is the most important thing. So that will decide the work or quality. Then organizational components, whether this organization is providing the favorable environment to the individual to get motivated or no. म्हणजे एखादा पॉझिटिव्ह व्यक्ती आहे, सगळ्या गोष्टी त्याला चांगल्या वाटतात, पण ज्यावेळेस तो काम करायला जातो किंवा काय असेल, त्याला काम करायला स्कोपच मिळत नाहीये, देतच नाहीये, त्याला हाडतोड केली जाते, हाऊ ही विल और दी हाऊ ही कुड गेट मोटिवेटेड. Getting? So organizational components are also important. Then external variables, outside situation, आजूबाजूची परिस्थिती कशी आहे किंवा काय असेल त्याच्यानुसार सुद्धा मोटिवेशन लेवल ठरते. Then most important question from the theoretical point of view, theories of motivation. Getting? So theories of motivation, different theories are there. We can segregate these theories of motivation, early theories of motivation and contemporary theories of motivation. Okay, so early theories, early school of motivation, hierarchy of need theory, then theory of X and Y, motivation hygiene theory. Then regarding the contemporary theories of motivation, three needs theory, goal setting theory, equity theory, expectancy theory, and reinforcement theory. So if broad question will be there, you have to write these theories. Okay. So very first, hierarchy of need, which is given by Abraham Maslow. He was the psychologist and he propounded a theory of human needs. So for that sake, he categorized the human needs into the 5 different strata. Getting? So very first, he told what are the basic needs, physiological needs. Actually, why any person or any individual get motivated. So to fulfill his physiological needs or the basic necessities, any person can move. Okay, so for example, food, clothing, shelter, and having a sex. Getting? So for that, these are the physiological need of any human being. So for that sake, we get moved. Getting? As these needs get satisfied, person get shifted his needs or get shifted his motivation to the safety, to whatever the needs are, basic needs are there, to make them safety. It means that include the 4 things provide the safety from physical and physiological harm. म्हणजे मला आज खायला मिळालंय किंवा काय असेल, बरोबर ना, पण ते मला रोज खायला मिळालं पाहिजे, बरोबर ना. म्हणजे आजचं फक्त मी आज काम केलं मग आजच्या पुरतं बस मग उद्याचं उद्या बघू असं नाही होत ना. माणूस काय म्हणतो की हा नाही आजची सोय झाली पण पुढच्या आठवड्याची सुद्धा सोय झाली पाहिजे, माझ्याकडे खाणं पिणं मिळालं पाहिजे मला. सो दॅट इज नथिंग बट द सेफ्टी नीड्स. वेन द सेफ्टी नीड्स म्हणजे एखादा टेम्पररी असेल तर तो काय विचार करेल, आय एम नॉट स्टेबल, इफ आय गेट परमनंट in that job, that will be the beneficial for me. So that is a safety need, we can say. When the safety need get fulfilled, we move to the social needs. Social need, that means as a human being is a social animal, he wanted to be count in the society. Getting? So he is thinking that somebody should have the affection,
somebody should have the show the companionship and support getting from the people. So that is the social need actually. Then after the social needs fulfill, we move for the esteem needs. So what are the esteem needs? We can say that the self-respect, autonomy, achievement, external factor as a status, recognition and attention from the society. कळलं ना? एखाद्या व्यक्तीला आला आणि त्याला काही घेणं देणंच नाही आपल्याला, असं जर केलं तर नाही होणार. तर लोकांनी तुम्हाला विचारायला पाहिजे किंवा काहीतरी बाबा चार चौकामध्ये तुम्हाला मान पाहिजे, बरोबर ना? मानाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. तर मग तशा प्रकारच्या गोष्टी दॅट आर दी इस्टीम नीड्स. बट आफ्टर ऑल, आफ्टर फुलफिलिंग दी इस्टीम नीड्स, ॲट द लास्ट person get self actualized, and that drive to become what one is capable of becoming include the growth, achieving one's potential and self fulfillment, self satisfaction. getting म्हणजे स्वतःचं स्वज्ञान आपण म्हणतो ना, सत्य का ज्ञान, अशा प्रकारचं ते अब्राहम मॅस्लोनी ती थेरी मांडली आहे. So you can write in this way: self actualization is esteemed, social need, safety need and physiological needs. Okay, so this is again one thing is that. Then Herzberg motivation hygiene theory. See in the examination that will be the question getting. So two factor theory he called is Herzberg, given the motivation and hygiene theory. So Frederick Herzberg performed the studies to determine which factor in an employee's work environment causes satisfaction or dissatisfaction. अब्राहम मास्लोनी काय सांगितलं मित्रांनो? अब्राहम मास्लोनी सांगितलं की माणसाच्या गरजा ज्या आहेत त्या 5 प्रकारच्या गरजा आहेत. तर सगळ्यात पहिल्यांदा महत्त्वाच्या मूलभूत ज्या गरजा आहेत त्या मूलभूत गरजा फुलफिल करण्याचा प्रयत्न करतो माणूस. त्यानंतर मूलभूत गरज आज सॅटिस्फाय झाली पण पुढे पण ती सॅटिस्फाय झाली पाहिजे, म्हणून त्याला सेफ्टी नीड बोलतात. त्यानंतर एक सोशल नीड, की समाजामध्ये बाबा आपण वावरतो, आपल्याला कोणीतरी विचारलं पाहिजे किंवा काय असेल, त्याला सोशल नीड म्हणतात. आणि त्यानंतर मग एकदा समाजामध्ये जायला लागला किंवा काय तर मग समाजाने आपल्याला विचारलं पाहिजे, दॅट दे शुड रिकॉग्नाइज आवर पोझिशन. कळलं ना? आपल्याला कोणतरी विचारलं पाहिजे किंवा काय असेल, दॅट आर द इस्टीम. आणि हे सगळं झाल्यानंतर माणसाला वाटतं की नाही, हे सगळं एका ठराविक लेवल पर्यंत आहे, की सगळ्यात महत्वाचं काय ते सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन. आपल्याला आपण कोण आहे, आपली स्वत्वाची जाणीव आपल्याला कळली पाहिजे. कळलं ना? तशाच प्रकारे हर्झबर्गने काय केलं की एका कंपनीचा स्टडी केला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी मग बघितलं की बाबा की जे वर्कर्स असतात किंवा काय असेल तर त्याच्यामध्ये कशी आपण ठरवायची, मोटिवेशन लेवल कशी ठरवायची. तर मग त्याने असे काही फॅक्टर्स कन्सिडर केले की बाबा जे चांगले आहेत म्हणजे ते मोटिवेट करतात पॉझिटिव्ह गोष्टी, आणि जे निगेटिव्ह आहेत त्याला हायजीन फॅक्टर, म्हणजे काय की ह्या गोष्टी जर त्या कंपनीने नीट केल्या तर त्या कंपनीमध्ये चांगलं होऊ शकतं. कळलं? सो those are the satisfier are categorized as the motivators, and dissatisfy his work. It called that hygiene factors. Getting? So what are the motivating and what are the hygiene factors? अचिव्हमेंट म्हणजे तुम्हाला अचीव करायला काही पण किंवा फ्रीडम दिला जातो, तुम्हाला रिकॉग्निशन मिळतं, म्हणजे कोणतरी दिस पर्टिक्युलर फेलो हॅव डन दिस वर्क, दॅट इज अ रिकॉग्निशन. देन वर्क इंडिपेंडन्स वी कॅन से, स्वतःचं वर्क स्वतः करायला किंवा जी काही गोष्ट करता किंवा काय कुणी नाक तुम्हाला मध्ये घालायला नाहीये किंवा काय असेल, सो दॅट इज अ वर्क इट सेल्फ. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यावेळी तुमच्याकडे जबाबदारी दिली जाते किंवा काय असेल त्यासाठी एक तुमचा एक म्हणजे साहजिक आहे की त्या गोष्टी असतात की बाबा जबाबदार व्यक्ती आहे, कोण आहे तर जबाबदार व्यक्ती आहे, ही हॅज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कळलं ना? सो दॅट इज द मोटिवेटिंग फॅक्टर ऍक्च्युअली. देन ऍडव्हान्समेंट, की नवीन नवीन काय ट्रेनिंग असेल किंवा काय ते शिकायला तुम्हाला मिळतंय, सो दॅट इज ऍडव्हान्समेंट फॅक्टर. गेटिंग? ग्रोथ, इफ यू आर वर्किंग देअर then definitely you have the chance to grow there. So these are the motivating factors. But hygiene factor, which we can say some are the negative things. So negative company policy, कळलं ना? म्हणजे if you have committed the mistake you will be push out from the company, so that is the negative policy. मग ह्या गोष्टींवरती त्या कंपनीने तयारी करणं गरजेचं आहे. एव्हरी टाइम सुपरविजन, म्हणजे एम्प्लॉई वरती विश्वास नसणं किंवा काय नसणं, मग ते कंटिन्युअस डिक्टेटरशिप. त्यानंतर रिलेशनशिप विथ बॉस,
म्हणजे बॉस फार तुमचा खोचक असेल किंवा काहीतरी हे असेल, म्हणजे येता जाता टोकणार असेल किंवा काय असेल, अगेन दी पर्सन गेट डिमोटिवेटेड. वर्क कंडिशन जर चांगली कंडिशन नसेल, म्हणजे तिथे बेसिक फॅसिलिटी म्हणजे टॉयलेट असतील किंवा काय टी फॅसिलिटी नसतील, सो इफ डिसअपॉइंटेड वर्क सिच्युएशन इज देअर, डेफिनेटली दॅट विल बी दी हायजीन फॅक्टर. देन सॅलरी इन द प्रपोर्शन ऑफ युअर वर्क. जे तुम्ही काम करताय किंवा काय असेल त्याच्या प्रपोर्शन मध्ये जर काम नसेल, म्हणजे सॅलरी नसेल, तरी पण त्याचा उपयोग नाही काही. रिलेशनशिप विथ पियर्स, म्हणजे आजूबाजूला कलिग बरोबर तुमचं कसं रिलेशन आहे, जर विचित्र असेल रिलेशन किंवा तुसडेपणाचं असेल, तरी सुद्धा ते काम म्हणजे तिथे काम करायला माणसाला आवडणार नाही. त्यानंतर डग्लस मॅकग्रेगर नावाचा एक सायकोलॉजिस्ट होता, त्याने एक थिअरी ऑफ एक्स अँड वाय मांडली. कळलं? सो डग्लस मॅकग्रेगर काय सांगतो, त्याची थिअरी एक्स आणि थिअरी वाय. The theory X assumes that most people prefer to be directed and they are not interested in assuming the responsibility and want their safety above all. म्हणजे त्याला काय म्हणायचंय की थिअरी ऑफ एक्स काय म्हणते की माणसाला जन्मतच काम करायला नको वाटतं, की बाबा सांग काम्यासारखं, हा बाबा तुला काय पाहिजे तेवढंच माझ्याकडनं काम करून की बास विषय संपला. कळलं? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अज्युमिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, की स्वतःच्या अंगावर जबाबदारी घ्यायचं किंवा काही त्यांना आवडत नसतं. कळलं? आणि सगळ्यात महत्वाचं मग काय, सेफ्टी अबोव ऑल, की महत्वाचं म्हणजे मला मी परमनंट आहे ना, तो तेवढाच विषय. कळलं ना? ते अशा प्रकारची जे लोक असतात, दॅट इज ऑर दॅट थिअरी ही लेड ओव्हर देअर, दॅट इज द थिअरी ऑफ एक्स. रेडी? So accompanying this philosophy is the belief that work is inherently distasteful to most people and people are motivated by money and the threat of punishment. त्याने काय सांगतात की जन्मापासूनच माणूस आळशी असतो, त्याला काम करायला नको असतं. कळलं? म्हणजे कोणालाच काम करायला नाही आवडत. आणि जे काय माणूस का काम करतो, तर पैशासाठी काम करतो किंवा बाबा आपल्यावर काहीतरी कारवाई होईल किंवा काय असेल म्हणून, ड्यू टू दी थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, त्यासाठी माणूस काम करतो. अदरवाईज त्याला काम करायची इच्छा नसते, असं थिअरी ऑफ एक्स सांगते. So managers who accept the theory X assumption attempt to structure, control and closely supervise their subordinate. मग असे जे सुपरवाइज किंवा सुपरवायझर असतात की जे ह्या थिअरीवरती विश्वास ठेवतात, मग तिथे डिक्टेटरशिप म्हणा किंवा काय लोकांवरती वर्करवरती विश्वास न ठेवणं म्हणा, अशासारखी कामं करतात. आणि थिअरी वाय काय सांगते, this theory assumes that people are not by nature lazy and unreliable. Man can be self-directed and creative at work if properly motivated. Theory Y अशी सांगते की लोकांना जर तुम्ही प्रॉपरली डायरेक्शन दिल्या किंवा काय केल्या तर लोकांना काम करायला आवडतं. कळलं? आणि managers who accept this theory attempt to develop their employees' nature by exposing them to progressively less control, allowing them to assume more self control. स्वतःवरती जास्तीत जास्त कंट्रोल, म्हणजे कमीत कमी डिक्टेटरशिप एक्सरसाइज केली जाते त्या ठिकाणी, आणि विच विल अचीव द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ सोशल इस्टीम, सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन नीड्स विथ दिस काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंट. की याच्यामुळे माणसाचा जो इगो, आपण इगो इन द सेन्स मला म्हणायचंय की सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन म्हणा किंवा सोशल इस्टीम इगो असेल, तो फुलफिल होण्याला मदत होते. सो थिअरी एक्स काय म्हणताय, वर्कर्स dislike to work by themselves, workers are not ready to accept the responsibility, workers prefer to be directed by others, they are not ambitious, they by nature resist the change and they want just security first. These kind of workers lack the creativity and fail to solve the organizational problems. म्हणजे जे काही निगेटिव्ह गोष्टी असतील किंवा काय असेल, ह्या थिअरी ऑफ एक्स मांडतो. त्यानंतर त्यांचं काय की फोकस इज ऑन द लोअर लेवल नीड्स ऑफ द वर्कर्स. त्यांना काही घेणं नसतं, फक्त काय मला पगार मिळतोय किंवा काय झालं विषय संपला. कळलं ना? म्हणजे स्वतः काहीतरी मोठ्या लेवलला जावं किंवा काय असा विचारच नसतो. कळलं? त्यानंतर मग अशा टायमिंगला स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गनायझेशन ऑब्जेक्टिव्ह.
मग authority is not delegated, autocratic leadership is followed. ज्यावेळेस लोक अशी असतात म्हणजे त्यांना काम करायला आवडत नसतं किंवा काय असेल तर त्यांच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी देऊन काय उपयोग नसतो, कळलं? मग तिथे डिक्टेटरशिपच लागते. मग थेअरी ऑफ वाय काय सांगते, वर्कर्स फील दॅट वर्क इज ॲज नॅचरल ॲज प्ले. काम म्हणजे मजा करा, म्हणजे एन्जॉय युअर वर्क. वर्कर्स आर रेडी टू ॲक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ प्रॉपर मोटिवेशन इज अवेलेबल टू देम. कळलं ना, की जबाबदारी घ्यायला तयार असतात की फक्त तशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट गरजेचं असतं. वर्कर्स आर डायरेक्टेड बाय देमसेल्व्स, स्वतःवरती स्वतः कंट्रोल असतो. दे आर अम्बिशियस, दे हॅव द अम्बिशन्स, दे आर रेडी टू कोप अप विथ द चेंजेस. नवीन काय सिच्युएशन येईल, परिस्थिती काय येईल त्याला जास्तीत जास्त जुळवून घेण्याचा प्रयत्न असतो. दे आर हॅव्हिंग द हाय डिग्री ऑफ क्रिएटिव्हिटी अँड दे गेट सक्सीड in solving the organizational problems. Ready? Their focus is on the both lower and higher level of needs. Ready? की आपलं म्हणजे आपण सिक्युअर पण पाहिजे, आपल्याला रिस्पेक्ट पण मिळाला पाहिजे, एव्हरीथिंग. Ready? Workers exercise the self control and self direction to achieve the organizational objectives. ऑर्गनायझेशनचा जास्तीत जास्त विचार करतो तो. मग अशा वेळी त्याच्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा दिली जाते. आणि एक डेमोक्रेटिक लिडरशिप किंवा लेसस्फिअर म्हणजे हा ते करतायत ना करू देणे अशा प्रकारची. सो दॅट इज द थिअरी ऑफ वाय. सो दीज आर दी बेसिक और दी ओल्ड थिअरीज वी कॅन से. देन थ्री नीड्स थिअरी कंटेम्पररी. सो डेव्हिड मॅकलँड and others have proposed that there are three major relevant motives or needs in the workplace. So that are called as the three needs theory or an arc factor. मग माणूस काम का करतो किंवा काय त्याला कारण त्यांनी सांगितली की थ्री नीड्स. माणसाच्या साधारणतः तीन गरजा आहेत. कोणकोणत्या? नीड फॉर अचिव्हमेंट. एखादा माणूस असेल किंवा काय असेल तर कुठलाही माणूस असेल त्याला म्हणजे अचीव करायचं असतं काहीतरी. म्हणजे जन्माला आलो तर मला अचीव केलं पाहिजे. रेडी? सो दॅट ड्राईव्ह टू एक्सेल, टू अचीव इन रिलेशन टू अ सेट ऑफ स्टँडर्ड, टू स्ट्राईव्ह टू सक्सीड. मला अचीव करायचं, आय वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर. रेडी? सो दॅट इज युअर अचिव्हमेंट. तर ही गरज असते, तुमची स्वतःची गरज असते. त्यानंतर नीड फॉर पॉवर. माणसाला काय पाहिजे असते की स्वतःच्या पॉवर पण पाहिजे असतं. कळलं? So need to make others behave in a way that they would not have behaved otherwise. Many farmers exhibit this tendency and they can be effectively used as a contact farmers and extension agents. Getting need for power. माणसाकडे स्वतःकडे पॉवर पाहिजे असते. either मनी पॉवर असा, मसल पॉवर असू द्या किंवा काय असेल की डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी. And third thing, need for affiliation. Desire for a friendly and close interpersonal relationship. So that are the three needs theory. Getting? Need for achievement, need for power, and need for affiliation. Getting? These are the three basic needs that given by the David McClelland. Then goal setting theory. Goal setting theory, it is considerable evidence to support the theory that intentions expressed as goals can be major source of work motivation. Intention. Ready? If I set the goal, then I can do the work. If people participate in goal setting, they are more likely to accept even a difficult goal than if it is arbitrarily assigned to them by their boss. Thus, goal setting theory deals with the people in general. की एखादा गोल तुम्हाला जर दिला, आता एक काम आहे की एक काम कर की आजच्या आज हा असाइनमेंट कंप्लीट कर. हे ज्यावेळेस मी तुम्हाला गोल देतो त्यावेळी तुम्ही कंप्लीट करता. पण मी जर सांगितलं हे कंप्लीट करा फक्त, मग तुम्ही ते जोपर्यंत मी सांगत नाही तोपर्यंत करत नाही. कळलं? सो दॅट इज अ गोल सेटिंग. आणि जर ज्यावेळी एखादं महत्वाचं काम असेल किंवा काय असेल, इफ वी इन्व्हॉल्व द पीपल इन गोल सेटिंग, then they will do this work more enthusiastically.
Getting? So that is the goal setting theory actually. Then equity theory. Equity theory of motivation formulated by Adams. It focuses on the employee's perception of fair treatment meted out to him or her as an important determinant of his or her level of motivation. When people thought there is a biasness, then their motivation will be get decreased. If they felt I will get the same reward as others are getting for the same work, if he is assured about this thing, then definitely he will get motivated. Getting? So that is the equity theory actually. Then expectancy theory. Victor Verson formulated a theory which attempts to explain what determines the willingness of an individual to contribute his personal efforts to achieve the organization task. And this theory is based on the promise that people will do what they can do when they want to. म्हणजे तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेशन आहे असं ज्यावेळेस आपण म्हणतो यार तुझ्याकडनं यापेक्षा नाही बरं का, कळलं ना, असं ज्यावेळेस आपण म्हणतो किंवा काय असेल त्यावेळी तो माणूस नीट राहतो. म्हणजे शहाण्याला शब्दांचा मार बघा, कळलं ना. सो the extent to which person believes that a particular behavior or effort will enable him to perform better, this is termed as expectancy. तुमच्याकडनं expectation. The extent to which the person believes that better performance will bring in better rewards on outcomes for him, this is termed as a instrumentality. And the extent to which the individual considers the possible rewards attractive and worthwhile, in other words, the amount of values he attach to the rewards or outcomes, this is known as a balancing. So in the expectancy theory, motivation is equal to expectancy into instrumentality into balancing. Getting? म्हणजे फक्त माणसाने एक्सपेक्टेशन असं उपयोग आहे का? नाही, तो करू शकतो, ठीक आहे, बरोबर ना. पण बट वेदर ही विल गेट द सेम रिवॉर्ड, जस्ट सी सेकंड थिंग, पर्सन बिलीव्स दॅट बेटर परफॉर्मन्स विल ब्रिंग हिम बेटर रिवॉर्ड्स. जर मी जर चांगलं काम केलं तर चांगलं मिळेल मला. आणि तिसरी गोष्ट काय, इंडिव्हिज्युअल कन्सिडर द पॉसिबल रिवॉर्ड्स अट्रॅक्टिव्ह ऑन वर्ल्ड, की जे मिळणार आहे ते चांगलं मिळेल बाबा किंवा काय असेल, ठीक आहे ना. सो दॅट इज दी expectancy theory. Then reinforcement theory. Skinner's given the reinforcement theory. It considers the human behavior as being largely determined by its consequences. It refers to outcome of behavior. So 4 strategies of behavior modification: positive reinforcement, negative reinforcement, punishment or extinction. So this is all about the theories of motivation. So with this our chapter of motivation is over. In the next lecture we will come up with the personality and the theories of personality. Okay, for today it is enough. Thank you.